اللہ کو معافی مانگتا ہے. بڑی وڈی غلطی ہوئی. تسی کہو گے کیڑی غلطی ہوئی؟ مینوں جدوں بھی اللہ پاک عمرے واسطے لگایا نا تو میں ابو جان رحمت اللہ علیہ دی قبر تے دعا کر کے گیا اور امی جان رحمت اللہ علیہ دی قبر تے دعا کر کے گیا. ایدکا میں دونوں ہستیاں دیاں قبراں مبارکاں تے دعا نہ کر سکیا. اطلاع ملی سیالکوٹ ایئرپورٹ پہنچو اور جلدی پہنچو، فلائٹ جیڑی آدھا گھنٹہ پہلے جا رہی ہے. پھر بھی میں بہت غلطی ہوئی کہ میں دعاواں کرن تو بغیر چلا گیا، جس دی میں مکے بھی معافی مانگدا رہا اور مدینے بھی کہ یا اللہ میرے کو جیڑی یہ غلطی ہوئی ہے نا مینوں اپنی رحمت دے نال معاف کر دیو، اور میں کوشش کراں گا آئندہ جب تک تسی مینوں زندہ رکھو گے میں اس وقت تک مکے مدینے دا سفر جیڑا نا وہ شروع نہیں کراں گا جب تک امی جان اور ابو جان دی قبراں تے دعا نہیں کر لواں گا. میرے دوستو انہاں ہستیاں دا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں چلیاں جان. قدر کر لو والدین دی. اگلے دن مولانا محمد حنیف ربانی صاحب خطیب پاکستان انہوں نے خطاب کیتا اور باپ دا شان بیان کیتا. میرے بھائی جان عبدالحفیظ واصل صاحب گجرانوالا نشارہ روڈ والے انہوں نے مینوں گل سنائی کہ ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے 2 نکتے بیان کیتے نے بڑے پیارے. وہ سننے والے جے انہوں نے ایک گل کی تھی کہ وہ کڈیاں نصیباں والا ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے. یعنی وہ ویڑا وہ مکان بڑا پھبدا ہے اور بڑا سونا لگتا ہے، اور وہ بیٹھک اور وہ دکان اور وہ فیکٹری اور وہ کارخانہ اور وہ حویلی بڑی پیاری لگتی ہے. جس حویلی وچ والدین ہون وہ کڈا سونا ویڑا ہے جتھے والدین دا ڈیرا ہے. ایک گل انہیں یہ سنائی اور دوسری گل انہیں سنائی عمر دی درازی دا تینوں نسخہ دس جاواں. گل سننے والی جے کہ لمبی عمر ہون دا نسخہ عمر دی درازی دا تینوں نسخہ دس جاواں کر خدمت ماپیاں دی ود جان گیاں ساواں. سبحان اللہ. میرے بھائی جان رانا زبیر امرتسری صاحب گل بڑی سننے والی جے کہ عمر دی درازی دا تینوں نسخہ دس جاواں کر خدمت ماپیاں دی ود جان گیاں ساواں. اگر چاہنا ہے تیرا رزق ود جائے اور جدو سا ود گئے عمر ود گئی تے رزق تے آپ ہی ود گیا. منوں ایک بات یاد آئی. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ شیر پنجاب شیخ الاسلام مناظر اسلام اور فاتح قادیان اور مجاہد ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دے تابع دار اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چوکھٹ دے چوکی دار. انہوں نے ایک بار ایک گل سنائی کہ جدو مومن آدمی دنیا تو رخصت ہوندا ہے نا فوت ہوندا ہے 2 دروازے آسمان دے روندے نے مومن دی جدائی دے اندر. ایک دروازہ رانا علی حسن صاحب بڑی بات سننے والی جے حاجی راشد علی کدھر چلے چلو ہوں جی کرو حاجی اٹھ پیا تسی ہوں بہ جاؤ. حاجی چھیتی کی اٹھتا نہیں تو تسی ہوں بہ جاؤ. جے حاجی اٹھ پہ تو چھیتی کی بہندا نہیں. دعا کرو اللہ حاجی راشد علی صاحب دی زندگی برکت کرے. اچھی آمین کہو. اور میں مبارک دینا
अपने बरादरम अजीज़म मोहतरम मुकरम राणा अली हसन साहब नूं इन्हां ने दावत दी और फरमाया हाजी राशिद अली साहब नूं जरूर लैके आया जी। यार सज्जन सारे इकट्ठे होए हैं, बड़ा दिल खुश हो रहा है। उन्होंने एक बात बयान फरमाई, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जदों मोमिन आदमी फौत हुंदा है ओदी वफात ते दो दरवाजे आसमान दे आंसू बहांदे ने, रोंदे ने। एक वो दरवाज़ा रोंदा है जिहदे विचों ओदे अमल गुजर के ते रहमान दे कोल जांदे ने। वो दरवाज़ा आंसू बहांदा है कि अज तो बाद ये अमल मेरे विचों गुजर के ते रहमान कोल नहीं जाने। और दूसरा वो दरवाज़ा आंसू बहांदा है जिस दरवाजे विचों मोमिन दा रिज़क गुजर के ते ज़मीन ते आंदा है। वो रोंदा है कि अज तो बाद इस मोमिन दा रिज़क मेरे विचों गुजर के ते ज़मीन ते नहीं जाना। हुण तुहानूं मैं एक गल होर दसां, मोमिन आदमी वो है जिहदा अल्लाह ने इतना मकाम बनाया है। मोमिन आदमी जो फौत हुंदा ना, ओदी वफात ते ज़मीन भी रोंदी है और आसमान भी रोंदा है। आसमान भी आंसू बहांदा है। ज़मीन किस वास्ते रोंदी है? अज तो बाद मेरे सीने ते ये कदम नहीं लगने। और आसमान किस गल तो रोंदा है कि अज तो बाद मैनू ये नज़र नहीं आना। अज तो बाद इन्हें मेरे थले चलदा फिरदा ज़मीन ते नज़र नहीं आना। और मेरे दोस्तों, क्या मोमन दियां शानां ने कि मोमन नू ज़मीन भी रोंदी है, आसमान भी रोंदा है। मोमिन आदमी दा बड़ा मकाम है, मोमिन आदमी दा बड़ा शान है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुहाडे विच उस वक्त तक कोई बंदा ईमानदार होने का दावा नहीं कर सकता जब तक जिहड़ी शै मैं लैके आया वां ओहदे ताबे ना हो जाए, ओहदा फरमा बरदार ना हो जाए, ओहदा पाबंद ना हो जाए। वो केड़ी चीज़ है? पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दीन लैके आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीयत लैके आए, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारा कानून लैके आए, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम प्यारा दस्तूर लैके आए। मैं सदके ते कुर्बान जावा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम प्यारा दीन लैके आए, मोहम्मद करीम प्यारी तालीम लैके आए। आखो मिल के सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुहानू इत्थे एक गल होर सुनावां। बाज़ बंदे कह देंदे ने ऐ मसला मेरी तबीयत नहीं मानती, ऐ मसला मेरी तबीयत नहीं मानती, ऐ मसला मेरी तबीयत गवारा नहीं करती, ऐ मसला मेरी तबीयत पसंद नहीं करती। मैं इत्थे ऐलान करना चाहना, तबीयत ना वेख्या करो, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शरीयत वेख्या करो। क्योंकि जिहड़ी पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी शरीयत है वो साडी तबीयत नूं सही करन वास्ते आई है। असी किसे दी तबीयत दे पाबंद नहीं, असी ते मुहम्मद पाक दी शरीयत दे पाबंद हां। आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुहानू ना इत्थे एक गल बड़ी प्यारी है, सुबहान अल्लाह। हजरत अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक दुआ करया करते सन, बड़ी दुआ सुनने वाली जे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्जुकना इत्तिबाहु व अरिनल बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तिनाबहु। शेख सलीमुर रहमान साहब साढ़े खसूसी मेहमान तशरीफ फरमा, हाजी मोहम्मद सिद्दीक मदनपुरी साहब हफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ फरमा, शेख बिलाल साहब हफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ फरमा। सुनो 29 चक वालियो, मेरा भाई रमज़ान और दीगर अवाम सारे अल्लाह ताला दे मेहमान, एक
एक जनाब मेरी जिंद जान सारे सुनो अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह दुआ करया करदे सन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरजुकना इत्तिबाहु या अल्लाह सानू हक विखा दे सानू सच विखा दे और जदों असी हक वेख लईए रब्बा सानू मनन दी तौफीक अता फरमा दे आमीन आखो मजमा बड़ा है उच्ची आमीन आखो बड़े बंदे सुनने वास्ते आए ने पर बोलते नहीं आखो सारे आमीन और इस तो अगला जुमला वो सुनना जरा अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह जड़ा प्यारा बड़ा प्यारा जुमला बोलते सन बड़ा प्यारा व अरिनल बातिला बातिलन वरजुकना इज्तिनाबहु या अल्लाह मैं को और असी दुआ करने आ अल्लाह मैं भी और सारे मुसलमान दुआ करने आ या अल्लाह सानू बातिल विखा दे गलत चीज़ जेड़ी है वो सुना दे गलत चीज़ साडे तक पहुँचा दे गलत चीज़ सानू समझा दे गलत चीज़ सानू विखा दे या अल्लाह जदों असी वो गलत चीज़ वेख लईए जदों असी बातिल नू वेख लईए ते मालिका फिर सानू ओहदे कोलों बचण दी तौफीक अता फरमा दे सुभान हक वेखिए उन्हूं मन लईए और गलत चीज़ वेखिए उन्हूं छड़ दईए और नबी अलैहिस्सलाम दे आण दा मकसद भी ये हुई हो नतीजा खवा लियो सुनो अल्लाह दा कुरान खालिक़े कायनात ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा दियो वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा दियो हक आ गया बातिल चला जाएगा हक आ गया बातिल चला जाएगा पता चलिया जिथे हक आ जाए उथे बातिल नहीं रहिंदा जिथे सच आ जाए उथे झूठ नहीं रहिंदा जिथे तौहीद आ जाए उथे शिरक नहीं रहिंदा जिथे सुन्नत आ जाए उथे बिदअत नहीं रहिंदी और जिथे इस्लाम आ जाए उथे कुफर नहीं रहिंदा अगली गल सुनो जिथे रहमत आ जाए उथों बेबरकती खत्म हो जाती है मेरे दोस्तों जिथे प्यार आ जाए उथों दुश्मनी खत्म हो जाती है जिथे मुहब्बत आ जाए उथों वैर खत्म हो जाता है और जिथे ईमान आ जाए उथों मुनाफकत खत्म हो जाती है पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा जेड़ा दीन है प्यार ही प्यार है मुहब्बत ही मुहब्बत है प्यार ही प्यार है और मैं सदके जावा मुहम्मद अरबी दा नाम मुहब्बत ही मुहब्बत है प्यार ही प्यार है सोने दा नाम पाक लईए होठ जेड़े ने आपस विच जुड़ जाते ने ते जदों फरमान पाक ते अमल करिए उदों खानदाना दे खानदान टूटे हुए जुड़ जाते हैं मेरे मुस्तफ़ा इतना प्यारा फरमान पाक है और मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने कुरान पाक ही फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना अल्लाह पाक फरमाते ने मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दे आण दे नाल तुहाड़ियां दुश्मनियां मुक गईयां तुहाडा प्यार पै गया मुहब्बतां पै गईयां तुसी आपस दे अंदर भाई भाई बन गए आपस दे अंदर जुड़ गए आपस दे अंदर मिल गए कट्ठे बैन लग पे प्यार हो गया मुहब्बतां हो गईयां ते अगली गल सुन लो जिदा मदीने वाले नाल प्यार है ओदा बेड़ा आवाज नहीं आ रही ओदा बेड़ा सारे बोलो ओदा बेड़ा पार है मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों अजीज़ों भाइयों सुन लो ध्यान दे नाल इस बात पे ज़रा गौर कर लो ईमान बहुत बड़ी नेमत है बहुत बड़ी दौलत है ईमान बहुत बड़ा खजाना है और तुसा कभी ख्याल किया है आ ईमान वाले रोज़े जेड़े अल्लाह ने अता किए सन बड़ी गर्मी दे अंदर बंदा नहा रहा हुंदा गुसलखाने दे अंदर मेरे दोस्तों ईमान दे नाल वफा करदा ना पानी पींदा है ना जनाब कमरे में कल्ला बैठा हुंदा ना रोटी खांदा है फ्रिज दे अंदर फल फ्रूट भी पिया है बिल्कुल नेड़े नहीं जाता मेरे दोस्तों ईमान दा तकाजा
तकाजा यह है ये रहमान नाल वफा करदा है, नबी अलैहिस्सलाम दा हया करदा है और दीन दे नाल मुहब्बत ते प्यार करदा है। आसमान तो आवाज़ आउंदी है जेड़ा ईमान दा दामन नहीं छड्डदा, अल्लाह फरमांदे ने मेरी रहमत ओदा साथ नहीं छड्डदी। सुभान। ईमान जब तक साढ़े सीने दे अंदर रहेगा। और इत्थे शरीयत की बात आई है तो मैनूं एक गल होर याद आ गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते ने कोई बंदा हज ते उमरा कट्ठा ना करे, हजे तमत्तो ना करे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जदों ये बात फरमा दी थी, उन्होंने बेटे नूं खबर मिली अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नूं खबर मिली तो वह फरमाते ने मैं हजे तमत्तो लई इहराम बनना वा, मैं हज उमरा कट्ठा करांगा। हो सकता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नूं मसला ना पता होवे, उन्हां तक नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान ना पहुँचा होए। मेरे दोस्तों पुत्र कहन लगा मैं हज उमरा कट्ठा करांगा, डकण वाले ने डकया, रोकण वाले ने रोकया। अब्दुल्ला तेरे अब्बू ने मना फरमाया है, तेरे बाप ने मना फरमाया है। हुण जरा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दे अल्फाज सुनना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्फाज सुनना, गौर करना, ज़रा तवज्जो फरमाना। मेरे दोस्तों हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते ने अमरो अबी युत्तबाओ अमरो रसूलिल्लाह। बड़े प्यारे अल्फाज आप फरमाते ने। और सवाल करने वाले दोस्ता, सवाल करने वाले अजीज़ा, सवाल करने वाले मेरे भाईया, सवाल करने वाले मेरे वीरा, सुन ले मैं तेनू ये बात कहना चाहना वा। ये दस मेरे अब्बू जान दा हुक्म ज़्यादा बेहतर है या सारे नबियां दे सुल्तान दा हुक्म ज़्यादा बेहतर है? आखो मिल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमरो अबी युत्तबाओ अमरो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए दस मेरे अब्बू जान दा हुक्म ज़्यादा अफजल है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक दा हुक्म ज़्यादा अफजल है? इस तो अगे अल्फाज सुनना, इन शरीयता नज़लत अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा नज़लत अला अबी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते ने सवाल करने वाले एक होर लफज भी सुन लै, एक होर गल भी सुन लै। जिहड़ी शरीयत है ओ मेरे बाप ते नाज़िल नहीं होई, शरीयत नाज़िल होई है ते मुहम्मद पाक ते नाज़िल होई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुहाडे अगे गुजारिश करांगा, मैं दरखास्त करांगा, मैं अपील करांगा, मैं अर्ज करांगा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी बात आ जाए, सारा जग एक पासे हो जाए, सारी दुनिया एक पासे हो जाए, सारा जहान एक पासे हो जाए, सारी कायनात एक पासे हो जाए। सोने दी ज़ात पाक नू मन्निया जे, सोने दी बात पाक नू मन्निया जे, सोने दे नाम दा कदर करो, सोने दे फरमान दा कदर करो, सोने दे खानदान दा कदर करो। मैं सदके जावा मुहम्मद पाक दे नाम पाक दा कदर करो। गूंज पा दो हो सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों मोमन दाए मकाम है, मोमन दाए शान है। क्या? जब तक वो नबी अलैहिस्सलाम दी शरीयत दे ताबे ना हो जाए, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमा बरदार ना हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम दे ताबे फरमान ना हो जाए, जब तक कुरान तो कुर्बान ना हो जाए, हदीस पाक तो कुर्बान ना हो जाए, कुरान और सुन्नत दा पाबंद ना हो जाए, उस वक्त तक वो कामयाब ते कामरान नहीं हो सकता। मैं अर्ज करांगा, दरखास्त करांगा 29 चक वाले सुनो, सैयद मुहम्मद अयूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दे गाँव विच रहन वाले सुनो, जेड़ा बंदा रब दे कुरान दा पाबंद है, नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान दा पाबंद है, सदके जावा बड़ा खुश नसीब है, बड़ा बख्त बुलंद है। सुभान। अजकल लोग होर नुस्खे बड़े लैन वास्ते जाते हैं। मैं हकीम साहब कोल जा रहा, मैदे दी दवाई लैन वास्ते जा रहा,
हकीम साहब कोल जा रहे हैं, ब्लड प्रैशर की दवाई लैन वास्ते जा रहे हैं, दवाई लैन वास्ते जा रहे हैं जनाब, शुगर की दवाई लैन वास्ते जा रहे हैं, मैं दवाई लैन वास्ते जा रहे हैं, सिर बड़ा पीड़ करता है, जोड़ बड़े पीड़ करते हैं, फलां दवाई लैन वास्ते जा रहे हैं, फलां नुस्खा लैन वास्ते जा रहे हैं। खुदा रा मैं एक बात ये भी करना चाहना, कदी उलमा कोलों ये भी पूछया करो, ये भी सवाल करया करो, मौलाना साहब ऐसा नुस्खा दस दियो जेड़ा इस जहान दे अंदर भी काम आए ते माशर दे मैदान दे अंदर भी काम आए। वो नुस्खा मौलाना साहब दस दियो, वो नुस्खा तुम दसा, सुन लो नुस्खा। पाक पैगंबर इस्लाम ने वो नुस्खा दसिया, रब्बाना आतिना फि दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह साडा इत्थे भी भला करी, अगले जहान भी भला करी, इत्थे भी साडे ते रहमत फरमा, उथे भी साडे ते रहमत फरमाई। या अल्लाह इत्थे भी नजरे करम करी, अल्लाह उथे भी नजरे करम करी। आखो सुबहान अल्लाह। कैसा प्यारा जुमला है। मैं सदके जावा, मैं कुर्बान जावा, अल्लाह तेरिया रहमत। ऐ नुस्खा याद करो, बहुत ज़्यादा है, दुआ करया करो बहुत ज़्यादा। रब्बाना रब्बाना आतिना फि दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। ये बहुत ज़्यादा वजीफ़ा करया करो, बहुत ज़्यादा विरद करया करो, बहुत ज़्यादा पढ़िया करो। वुज़ू होए तामी पढ़िया करो, वुज़ू ना होए तामी पढ़िया करो, इस वास्ते के मोमिन दी ज़ुबान पाक हुंदी है। सुबहान। मेरे दोस्तों, अजकल असी दुनिया के नुस्खे बड़े पुछने। बंदा एक जा रहा है ना हकीम को दवाई लैन मेदे, किसी को कहता यार पानी पिया दे, उस आख्या जे कहो तो रोटी भी पका दें, आखे पका लै। 7-8 रोटियां खा गया, पानी पी गया, लस्सी का जग पी गया, तो बंदा कहता किधर चले हैं यार, इतने तुहाडे पिंड तो अगे ना हकीम साहब ने ते मैं दवाई मेदे की लैन चलिया, मेदा खराब है। वो बंदा पता की कहता है, यार जे तेरा मेदा जो सही हो गया ना, तेरी मेहरबानी इधरों ना लंघी। तो क्या बेड़ा गर्क, अजे हाजी राशिद अली साहब मेदा खराब है, 7 रोटियां खा गया, इहदा मेदा सही हुंदा, इन्हें तो साडे बाल भी खा जाने। बाद बंदे नुस्खे बड़े। अवैस हाजिर साहब, मौलाना अवैस हाजिर साहब दा तुसां बयान सुनिया, इन्हां कोलों रब दा कुरान सुनिया, नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान सुनिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मौलाना मुहम्मद असगर तौहीदी साहब मुनाज़िर इस्लाम दा बयान सुनिया, इन्हां कोलों हक दा ऐलान सुनिया। मैं तुहानूं इन्हां दोनों दे खिताबात दी तईद दे अंदर बात सुनाना चाहना। नबी पाक नाल जिस दा कंटैक्ट हो गया, रब नाल राबता डायरैक्ट हो गया। आवाज नहीं आई, अजे भी कोई नहीं आई, जिमें आनी चाहिए सी उंज नहीं आई। नबी पाक नाल जिस दा कंटैक्ट हो गया, रब नाल राबता डायरैक्ट हो गया। मेरा कुछ कमाल नहीं, ये रब का करम कि उसकी नज़रों में मैं सेलेक्ट हो गया। उसका दर छोड़कर न जाऊंगा कहीं, उसके साथ पुख्ता ये पैक्ट हो गया। बरसने लगी मुझ पे रहमत रब की, जब से मोहब्बत मुस्तफ़ा सब्जेक्ट हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक दा फरमान, सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात पाक नाल मुहब्बत कीती जाए, नबी अलैहिस्सलाम दा कहना मन्निया जाए, नबी अलैहिस्सलाम दे आखे लगया जाए, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अतात और फरमा बरदारी कीती जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कहना मन्निया जाए। और यही बात मौलाना मुहम्मद असगर तौहीदी साहब सुना रहे सन। आमन ला कुरान
कुरान दा कहना जे तू जन्नत विच घर लैना आ लग जा आ लग जा नबी दे आखे रब देवेगा जन्नत आपे ना कर तू जुल्म ते पापे इथे बैठ सदा नहीं हो रहना फिर चल हाँ फिर चल 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 फिर चल हम मक्के बैतुल्ला करे माफ गुनाह तेरे अल्लाह जिन्हां दे गुनाह कोई नहीं ऐ बोलदे ने ओए ओए बंदे दा पर बन जा तू ओए हजरात तो फरमाना जरा गौर करना मुड़ जा तू भी हो तेनू मैं वेख रहा हरकत अपनियां सही कर लो इधर वेखो टिंडू इधर वे गल सुन वाली जे फिर चल हाँ बड़ी बात सुन वाली जे फिर चल हाँ मक्के बैतुल्ला करे माफ गुनाह तेरे अल्लाह फिर चल हाँ ध्यान करना ज़रा नुमान साहब ध्यान करना ज़रा हबीबुर रहमान साहब ध्यान करना ज़रा फिर चल हाँ मक्के बैतुल्ला करे माफ गुनाह तेरे अल्लाह ओदी रहमत फड़ पल्ला दर उस दे बहरो लैना फिर सोहना शहर मदीना जिथे लेटिया नबी नगीना जिदे वर्गा वर्गा जिदे वर्गा वर्गा जिदे वर्गा वर्गा जिदे वर्गा होर कोई ना असा यह गल कहिंदे रहना ते गल सुन वाली जे दोस्तों तड़प जाओ राणा साहब दा की नाम मुहम्मद फारूक साहब साढ़े बजुर्ग बैठे ने जरा गल सुन वाली जे बड़ी गल सुन वाली जे मैं सदके ते कुर्बान जावा साढ़े रस्म रवाज तमामी कर नबी दी कबूल गुलामी तेनू हूरामी देन सलामी तेनू हूरामी देन सलामी पाला सुन्नत वाला गैना सुभान एक बारी फिर आखो प्यार न रखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों बावजूद इस बात दे गले की खराबी दे बावजूद राणा अली हसन साहब का आर्डर नहीं मोड़ सकिया हुक्म नहीं मोड़ सकिया अपने भाई जान का आर्डर नहीं मोड़ सकिया सियारत वास्ते दीदार वास्ते हाजरे खिदमत हो गया सुनो ज़रा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का एक होर फरमान पाक याद आया सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम अरशाद फरमाते ने नबी अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया तुहाडे विच उस वक्त तक कोई बंदा ईमानदार होने का दावा नहीं कर सकता जब तक वो जो चीज़ अपने वास्ते पसंद करता है अपने भाई वास्ते पसंद ना करे उस वक्त तक ईमानदार नहीं हो सकता। ध्यान नाल सुनना हर बंदा चाहता है मैं गैरत वाला होवां हर बंदा चाहता है मैं ईमान वाला होवां हर बंदा चाहता है मेरी इज्जत होए हर बंदा चाहता है मेरे कोल माल होए हर बंदा चाहता है मेरे कोल अकल होए हर बंदा चाहता है मेरे कोल जनाब हुनर होए हर बंदा चाहता है मेरा अखलाक चंगा होए मेरा किरदार चंगा होए हर बंदा चाहता है मेरी कोठी मेरा बंगला मेरा मकान चंगा होए मेरे कोल चंगी सवारी होए हर बंदा चाहता है मैं इज्जत दे नाल जहान ते जिंदा रवां इज्जत दे नाल इस जहान तो रुखसत होवां। मेरे दोस्तों जब तक असी अपने सारे भरावां वास्ते ये चीज़ पसंद नहीं करांगे अपने आप ही ते ईमानदार बने फिरिए रहमान दे नज़दीक असी ईमानदार नहीं हो सकते। उदों ईमान वाले होवांगे जदों रब दे कुरान दी पाबंदी करांगे मुहम्मद अरबी दे फरमान दी पाबंदी करांगे। सारे आको हम मिल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण देखो ना हर बंदा इस बात नूं पसंद करता है मैं जन्नत च जावां हर बंदा पसंद करता है
میں جنت جاواں ہر بندہ پسند کردا ہے، میں جہنم کولوں بچ جاواں ہر بندہ پسند کردا ہے، ذلت رسوائی تو بچ جاواں ہر بندہ پسند کردا ہے، عزت وقار مینوں نصیب ہوئے۔ سنو قرآن پاک، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا جہنم کولوں بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا دیتا گیا، او کامیاب ہو گیا، او کامران ہو گیا۔ سبحان اللہ، ساریاں نو جہنم کولوں بچائے تے اللہ ساریاں نو جنت دا حقدار بنائے۔ اور تانوں تیسرا فرمان نبی علیہ السلام دا سناواں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے، لا یؤمن احدکم، تواڈے وچوں اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار ہون دا دعویٰ نہیں کر سکدا جب تک وہ اپنے ماں باپ نالوں، بیوی بچیاں دے نالوں، والناس اجمعین، ساری کائنات دے نالوں ود کے میں محمد دے نال پیار نہ کرے، میں محمد دے نال محبت نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کرنے والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، جھیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، ہاتھ نبی دے پھڑائی جننے نتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی گل کتھ اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا، بس پیچھے پیچھے چلنا۔ حافظ حنظلہ راشدی صاحب میری پتری غور کر ذرا، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ دے میں صدقے جاواں گل سنن والی جے، بات بڑی سنن والی جے، او کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ پڑھدا کلمہ تے عزتاں اجیاں پامدہ، او جبریل او دی شکل تے اتار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ گل سنن والی جے میرے دوستو، پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری دے بغیر گل نہیں جے بڑھنی، سرکار دے آکھے لگنا پائے گا۔ ایتھے بھی بات کرنا چاہنا وا، اللہ جاندہ جے اگر کوئی صدیق بنیا تے نبی پاک دی غلامی نال، فاروق بنیا تے نبی علیہ السلام دی غلامی نال، عثمان علی المرتضی طلحہ زبیر سعد سعید رضوان اللہ علیہ مجمعین، صداقت کسے نو ملی ہے تے نبی علیہ السلام دی اطاعت وچوں ملی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو۔ آواز نہیں آئی؟ اور بگیا بول، اور تم ہی بول چٹیا، اور تم ہی بول آنڈیا۔ بڑی گل سننے والی جے، میں صدقے جاواں، میں صدقے جاواں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کرنا ذرا، میں صدقے جاواں ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، موڈیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا، چوڑی دے وچ سوایا، نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سونے نبی نو، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو۔ صلی اللہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگے سننا ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ایک صحابی دے بارے فرمایا، آپ فرماندے نے صحابی نو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیری دوستی مومن دے نال ہونی چاہیے اور تیرا کھانا پرہیزگار نو کھانا چاہیے، پرہیزگار تیرا کھانا کھائے، پرہیزگار نو کھانا کھوایا کر، اور یاری مومن دے نال لایا کر، مومن نو اپنا یار بنایا کر، پرہیزگار نو کھانا کھوایا کر۔ سبحان نبی علیہ السلام دیاں پیاریاں پیاریاں سونیاں سونیاں باتاں
میرے دوستو بزرگو عزیزو تو آئی تو میں تھے کیا ایک بات اور توڑے گوش گزار کرا مومن دا شان کیا ہے ما کانا اللہ پاک فرمان دینے لوگو انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اور ایک مقام تو انہوں سناوا ایمان تازہ ہو جائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جو نبی علیہ السلام دے آکھے لگتا ہے اوہی کامیاب اور اوہی کامران جڑا سونے دی بات من لیندا ہے اوہی کامیاب تے اوہی کامران ہوندا ہے۔ اس واسطے دوستو ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ہن بعد وچ نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے گل سن والی جے پھرن پیر جگتے جی میں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تو انہوں ایک نا خوہ دی گل سناؤں خوہ دی او خوہ مدینے دے اندر جس خوہ دا پانی کوڑا سی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لب مبارک پایا پانی میٹھا ہو گیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے وضو فرمایا اتھے 2 رکعت نماز پڑھی صحابہ اکرام نے بھی پانی پیتا سارے صحابہ نے پانی پیتا میں صدقے جاواں اج تک چلدا ہے پیا اسی طرح پانی چٹا بھی بڑا ہے تے میٹھا بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نو بخائے میں ویکھ کے آیا پی کے بھی آیا نماز بھی اتھے 2 رکعتاں پڑھ کے آیا اور باغ بھی ویکھ کے آیا جس باغ وچ نبیاں دے نواب علیہ السلام تشریف لے گئے اور میں صدقے جاواں کیڑی ہستی اتھے تشریف لے گئی قرآن نے کہا کیڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ کوڑا سی خوہ دھیان نال سننا کوڑا سی خوہ وچ شہر مدینے کوڑا سی خوہ وچ شہر مدینے لب مبارک پایا او دے وچ پاک نبی نے ہو گیا میٹھا او نتی چک والے ہو گیا میٹھا پیتا اصحاب سبی نے اجے تک چلے شک نائی سبحان ایک باری پھر آکھو لب مبارک ایڈا سونا تے فرمان مبارک کتنا سونا ہوئے گا تے زندگی مبارک کتنی سونی ہوئے گی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایسا پیارا لب مبارک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ کوڑے خوہ وچ پہ جائے او خوہ جناب میٹھا ہو جائے اور رحمتیں رحمتاں ہو جان برکتیں برکتاں ہو جان۔ مینوں آپ دسو جنہ دا لعاب اتنا برکت والا ہے خطاب کتنا برکت والا ہوئے گا خطاب کیسا ہوئے گا
خطاب کیسا ہوئے گا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور ایک مقام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ایک مقام سننا وانک لعلی خلق عظیم۔ سبحان میرے مصطفیٰ۔ اور جڑے شیر ہون بنائے نے ہو شاعراں دی طرز والا گلا نہیں آج۔ مولانا جناب مولانا راشد صاحب جناب راشد علی صاحب بڑی پیاری بات سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب دی طرز تے قرآن فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اور قرآن پڑھنا شاہ جی نے اللہ تعالیٰ فرماندے نے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ شاہ جی نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا حاجی محمد صدیق مدن پوری صاحب اہلا و سہلا مرحبا۔ شاہ جی نے قرآن پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ شاہ جی نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھنا شاہ جی نے تے کس انداز دے نال افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق اللہ فتعالی اللہ الملک الحق۔ قرآن شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھنا اس طرح رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے
قرآن پڑھنا شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھرا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا پڑھو ہم مل کے گل سن والی جے گل سن والی جے توجہ فرمانا ذرا اے چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ جے لے آوے موقع میں قدمانو چمانی ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا پڑھو ہاں سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجی محمد صدیق مدن پوری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دا ڈر آگیا یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ دی طرز دے دو چار آیات هو الذی ارسل رسولہ بالہدا آواز نہیں آئی پیار نال پڑھو محبت نال پڑھو ہر شہدی لوگو تصویر الگ ہر میوے دی تاثیر الگ ہر گل دی یارو خوشبو جدا سبحان اللہ او جو چاہے سو پیدا کرے اے ساڑی سمجھ تو گل پرے کریے کس طرح اس دا کس طرح اس دا کس طرح اس دا شکر ادا سبحان اللہ رانا علی حسن نے اج منظور نو بلایا ہے منظور نو ایتھے رب نے کلایا ہے سارے بیٹھے نے تھے غلامان مصطفیٰ سبحان اللہ آواز نہیں آئی پھر آکھو سبحان اللہ اچھی آواز نال یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا اور قرآن پڑھنا حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے الیوم اکملت لکم دینکم سبحان اچھی کہو شاہ جی نے اپنا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جانشین سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اور قرآن پاک یزدانی شہید نے پڑھنا آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
قیل لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں پھر کیوں نہ تانوں ترجمہ سناوا، تو دیوان یزدانی شہید نے تڑپ تڑپ کے پڑھنا، اور تو دیوانہ پیران دا، میں دیوانہ محمد دا، تو پروانہ فقیران دا، میں پروانہ محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینے تو میں صدقے جا، مدینہ جان جند میری، او ہجرت کا محمد دی، او دفنانا محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر دنیا دے درباراتے پہندا ٹکراں کھاندا، منوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا